بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ 11 دن کا چلہ کشی سلام قولم من رب رحیم کا، جو کہ 11 دن میں آپ عامل بن سکتے ہیں اور موکل کو مانوس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا ترتیب ڈیفرنٹ ہے تاکہ آپ احباب سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم نے لفظ مبارک السلام قولم من رب رحیم آیت مبارکہ کا جو چلہ کشی کرنا ہے ہم نے 11 دن کا، وہ کس حساب سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ وقت جو ہے آپ اپنے حساب سے تعین کریں، عشاء کے بعد کا، عشاء کے بعد کا وقت آپ خود تعین کریں کہ آپ نے کیسے اور کون سا وقت رکھنا ہے جو آپ کے لیے مناسب ہے۔ اس میں جلالی جمالی پرہیز اور تمام قسم کی پرہیز جو آپ کے ذہن میں گونجتی ہے، جو کہ آپ کے منہ سے سمیل نہ آئے، دودھ، انڈے، لسی، ایسی چیزیں جو کہ آپ کے بدن سے سمیل نہ دیں، وہ آپ نے ہرگز نہیں کھانی۔ اس دفعہ ہند کو عوامی پلیٹ فارم پہ ایسا پہلا عمل نشر کیا جا رہا ہے جو کہ پال پریز کے ساتھ ہے۔ عمل 11 دن کا ہے، پڑھا اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو عمل میں جو ہے نا وہ بہت ساری احتیاطیں برتنی ہے۔ سب سے پہلے جانماز کا رخ دیکھتے ہیں کس طرف ہونا چاہیے۔ جانماز کا رخ ہمارا کعبہ رخ ہوگا، اور ہمارا ایک نقش مبارک، آپ نے مٹی کا گلاس لینا ہے، مٹی کے 4 گلاس لینے ہیں، مٹی کے 4 گلاس لینے ہیں۔ لینے کے بعد چاروں جو جانماز ہے اس کے چاروں سائڈ پہ ایک گلاس آپ نے رکھنے ہیں۔ آتشی نکوش ایک آپ نے پہلے خانے میں جہاں پہ پہلا لگا ہوا ہے دائیں جانب آپ نے آتشی نکوش رکھنے ہیں، بائیں جانب دوسرے گلاس میں آپ نے بادی نکوش رکھنے ہیں، پھر دائیں جانب تیسرے خانے میں آپ نے آ کر آبی نکوش رکھنے ہیں اس مٹی کے گلاس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی جانب آپ نے خاکی نکوش رکھنے ہیں اس مٹی کے برتن کے اندر۔ آپ اس کو فولڈ کر کے خوشبو لگا کے چاروں کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں گے۔ آپ کا کام، پہلا کام ختم، پہلا کام آپ نے عبور کر لیا۔ اب ہم تیار کریں گے کہ ہم کس وقت اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ 10 بجے پڑھیں، 11 بجے پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ عمل بہت ہی بہترین ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ آتشی نکوش ہے، یہ بادی نکوش ہے، اور اس کے بعد یہ آبی نکوش ہے، اور یہ خاکی نکوش ہے۔ سب سے پہلے جو نکوش چلے گا وہ آتشی ہوگا، اس کے بعد بادی آئے گا، اس کے بعد آبی آئے گا، اس کے بعد خاکی آئے گا، کیونکہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جو مٹی کے گلاس ہوں گے اس میں نکوش رکھنے ہوں گے، اس لیے نکوش کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے آتشی لکھا ہوا ہے، دوسرا بادی لکھا ہوا ہے نکوش، تیسرا آبی لکھا ہوا ہے، چوتھا خاکی لکھا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عمل کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طرح شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے نکوش دن کو کسی حصے میں لکھ لیے مشتری کے ساتھ میں، اب آپ نے رات کو جب عمل شروع کرنا ہے، جمعرات والے دن شروع کریں، زیادہ بیسٹ ہے۔ اب آپ نے پال پریز، یہ مکمل پال پریز ہے۔ اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن روزہ رکھ لیں۔ ہر جمعرات کو 1.25 کلو گوشت پھینکنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ گوشت لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد رات کو جب آپ پڑھائی کریں گوشت آپ سامنے رکھ لیں، اور پھر جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے کس ویرانے میں صاف جگہ قبرستان کے دائیں میں آپ پھینک کے آ سکتے ہیں۔ اب ہم نے جو لفظ مبارک پڑھنے ہیں، جس کا ہم نے چلہ کرنا ہے، جو موکل حاضر ہونا ہے اس میں 11 دن کے اندر، وہ آپ کے ہر کام کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی جب موکل حاضر ہوتا ہے تو وہ کون سے کام کرتا ہے؟ وہ اچھے برے سارے کام کرتا ہے۔ موکل ہر جائز ناجائز سارے کام کرتا ہے، مگر جو شخص ناجائز کام کروائے گا وہ موکل اس کو بعد میں کسی وقت بھی اذیت دے گا۔ پھر اس لیے اچھے کام کروائیں تاکہ موکل آپ کی پوری زندگی آپ کی، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے ساتھ رہے۔ اب آپ نے جانماز بچھا لینی ہے، رخ آپ نے دیکھ لینا کعبہ رخ ہو۔ گلاسوں کے اندر آپ نے مٹی کا گلاس ہونا ضروری ہے، مٹی کا گلاس ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ مٹی کا برتن ہونا ضروری ہے، چاہے کھلے منہ والا ہو، چاہے وہ گلاس ٹائپ ہو۔ آپ نے اس کے اندر 4 نکوش اپنی اپنی سمت میں رکھ دینے۔ اب آپ نے جانماز کے اوپر بیٹھ کر تو کرسی شریف 3 دفعہ، چاروں کل 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر، اور چاروں اور آپ نے اثار لگا لینے۔ آپ کا یہاں پہ اثار والا کام ختم۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جلالی اور جمالی پرہیز اس میں کریں گے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ضرور کریں۔ کوئی غلطی سے کوئی چیز بندہ کھا جاتا ہے تو اس کی آپ کو چھوٹ ہے۔ جان بوجھ کے کوئی گوشت، پیاز، لہسن، انڈے وغیرہ، دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور یہاں تک شادی شدہ افراد، آپ اپنی ذاتی زندگی سے بھی 11 دن دور رہیں۔ یہاں پہ جو ہم نے لفظ مرک پڑھنے ہیں، 11 دفعہ پہ درود پاک پڑھنا ہے، سلام قولم من رب الرحیم 817 مرتبہ پڑھنا ہے، 817 مرتبہ پڑھنا ہے، 817 یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام قولم من رب الرحیم 817 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 کا مطلب درود پاک ہوگا۔ جیسے درود پاک آپ کا ہو جاتا ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ اپنے حق میں دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ خاکی نکوش کے اوپر،
खाकी नकोश के ऊपर जो आपके बाएं जानब है पीछे वाली साइड पे, वहाँ पे आपने उसको पहले उठाना है, उसके ऊपर दम करना है। वो नकोश फिर अपने सामने रखना है। फिर दाएं जानब आप उठाएंगे नकोश, ठीक है ना, आप भी नकोश उठाएंगे, उसके ऊपर दम करेंगे। फिर आप बाएं जानब फ्रंट वाला नकोश उठाएंगे, बादी नकोश, उस पर दम करेंगे। फिर लास्ट पे आप आतिशी नकोश उठाएंगे, उसके ऊपर दम करेंगे। आप चारों नकोशों को हाथ में पकड़े उसके ऊपर दम करें और ऊंची आवाज़ में 11 दफ़ा आप ऊंची आवाज़ में आपने आवाज़ देनी है, अस्सलामुल कौलुम मिर रब्बिर रहीम के मोक्कल हाजिर हो। 11 दफ़ा आवाज़ देने के बाद आप अपने ऊपर दम करें, या तो कुर्सी से चारों कुल अपना दायरा जो सर्कल वो जो नमाज रूल करें। अपने ऊपर दम करने के बाद अपनी जगह आप छोड़ दें। आपके जो गिलास होंगे वो उठाएं, आप उठाने के बाद उनको महफूज कर दें, कहीं उनमें पानी वगैरह आपने नहीं डालना, बिल्कुल साफ़ हो, शफाफ हो। पहले आपने उनको धुलाई ज़रूर कर लेना है गिलासों को, जब बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो। अब जब आपने गिलास उठा लिए, अब उठा के उसी तरह आपने गिलास के ऊपर 1 2 3 4 5 लिख लेना है, और नक्श के ऊपर भी 1 2 3 4 5 लिख लेना है। आप जहाँ पे आप गिलास अलमारी में कहीं भी रखते हैं, तो पहला नकोश आतिशी था वो 1 गिलास में, दूसरा नकोश बादी था 2 गिलास में, तीसरा नकोश आबी था 3 गिलास में, चौथा नकोश खाकी था 4 गिलास में। अपने अपने नकोश अपने अपने गिलासों के अंदर रख के उनको कहीं अलमारी में रख दें, बस आपका काम ख़त्म। अब मेन जो टारगेट है, हम इसी तरह 11 दिन ये अमल करते रहेंगे। 11 दिन के बाद अमल हमारा कैसे पता चलेगा कि कामयाब हो गया कि नहीं हुआ? बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, इसमें आप खुद ब खुद आपको आखिरी दिन पता चल जाएगा मेरा अमल कामयाब हुआ है या मैं अमल में नाकाम हो गया हूँ। अमल में जब नाकाम होंगे तो आप अपने आप में गिरबान में झांक के देखेंगे। क्यों? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। आप क्या पढ़ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। आपके अंदर शक था जो आपने चला किया है, जैसे जो आपने लाज़मात के ही मुकम्मल नहीं किए, वो चीज़ आपसे दूर हो गई है। अब जब आप 11वां दिन आपका आखिरी दिन होगा, तो जिस तरफ रुख करके आप काबा रुख बैठे होंगे, सामने दीवार है, कोई भी इवन चीज़ है आपके कमरे की जितनी भी दीवारें हैं, चारों दीवारें, जितना आप उठ के खड़े हो जाएं, आपका आंखें जहां बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर जाएं, वहां पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। तो समझ जाएं मेरा अमल कामयाब हो गया। अगर मोक्कल ज़ाहिर होता है तो उसको कौलो इकरार करें, ज़ाहिर नहीं होता तो ये मोक्कल की आने की सबसे बड़ी और बेहतरीन निशानी और गारंटी वाला अमल है। जब आप सामने दीवार पर देखते हैं सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम किसी भी तरह आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप उसी वक्त मोक्कल को आवाज़ दें, ठीक है जी। मोक्कल को आवाज़ देंगे, कैसे देंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौलुम मिर रब्बिर रहीम। अब आपने अपना नाम क्या बताना है उसको, और उसको बता देना है मैं सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम को 3 दफ़ा पढ़ूँगा, तो आपने मेरे पास हाज़िर हो जाना है और जो मैं काम कहूँगा वो बजा लाना है। अभी आप ये नहीं है कि वो आपको सामने ही दिखाई दे, आप सर मुसख्खर हो गया। जब भी आपने कभी हाज़िरी करनी है छोटे बड़े बच्चे पे, तो आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और 11 दफ़ा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पढ़कर छोटे बच्चे के ऊपर दम करें, 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें छोटे या बड़े शख्स के ऊपर, फिर भी ये मोक्कल हाज़िरी देगा अपने, ठीक है जी। और आप वैसे ओवरऑल कमरे में अकेले हैं, आप इसको फिर पढ़ के सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम को पढ़ के 3 दफ़ा पढ़ें, जितने दफ़ा आपने मोक्कल को कहा होगा, ठीक है जी। आखिरी दिन 3 दफ़ा कहा है, 7 दफ़ा कहा है, 13 दफ़ा कहा है। अब आप कहेंगे जब पढ़ के कमरे अकेले कमरे में, तो आपने फिर ये नहीं देखना भी बर्तन खड़केंगे या कोई चीज़ गिरेगी तो मोक्कल हाज़िर होगा, नहीं। आपने जैसे पढ़ लिया वो हाज़िर हो गया। अब आपने उसके साथ बात करनी कि फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ उसका नाम है, उसको मेरे पास लेकर आओ, मुझे पता चले कि आप मेरा काम कर रहे हो। और साथ में आपने टाइम बताना है कि 3 देख लें वो शख्स आपसे कितने दूर है। 1 घंटे की मुसाफत पे है तो मोक्कल को 2 घंटे टाइम दें। 3 घंटे की मुसाफर है, 4 घंटे टाइम, 1 घंटा आपने टाइम एक्स्ट्रा देना है, ताकि आपको पता चल जाए मैं जिस काम के पीछे पढ़ूँ वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से तमाम अहबाब को इजाज़त है। फिर भी किसी को लगे कोई चीज़ ऐसी रह गई है तो आप जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप पे आके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से तमाम अहबाब को इजाज़त है, और ये 100% दुरुस्त और ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल अमल है इंशाल्लाह। हमारे चैनल हिंद को अमल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ घंटी के बटन से प्रेस करें, ताकि नए आने वाले तमाम तर वीडियो आपकी नज़र होती रहें। खुदा हाफ़िज़।